So today we are going to discuss about this data analytics subject. So fourth unit topic. So that is object segmentation. So this is the topic which we are going to discuss today. So in this we have the very first topic subtopic, that is regression versus segmentation. So about this topic we will be going to discuss. And so again, in order to understand this regression versus segmentation, first we should have a basic idea on that what this supervised learning is and what this unsupervised learning is. So in order to understand those, let's understand this machine learning, categorizing, so that how many categories do we have in machine learning here. So firstly, ఇక్కడ మనకైతే supervised learning, unsupervised learning, mainly we have these three types actually. So this is the additional topic we have. So supervised, unsupervised and reinforcement, we already know what these topics are. So here in this supervised learning, so we will be discussing about this regression classification, and from this unsupervised learning we will be discussing about this clustering and association topics. So firstly, let's go and head over to this regression topic. What this regression actually mean? So a basic analogy, I mean a basic definition we have here is like a regression is a supervised learning method used to predict continuous numerical values based on input variables. So ఒక సింపుల్ టర్మ్స్లో ఇది మీకు చెప్పాలి అని అంటే, మెయిన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక హౌస్ యొక్క ప్రైస్ నేను ప్రిడిక్ట్ చేయాలి అని అనుకుందాం. సో ఈ హౌస్ యొక్క ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఇది నేను ప్రిడిక్ట్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు, సో there will be multiple scenarios like for this house, like price prediction. For example, ఇది ఏ లొకేషన్లో ఉంది, okay, the size of the house, and let's say how old this house is. Okay, in this way multiple things will come up. Okay, so మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ప్రైస్ కావాలి మనకి. సో వీ కాల్ దిస్ as y వేరియబుల్ విచ్ వీఆర్ ప్రిడిక్టింగ్. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే, సో డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం, సో ఇవి ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఏముంటాయి అని అంటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఈ మూడు అనమాట. సో విచ్ ఆర్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ప్రిడిక్ట్ చేయాల్సింది ప్రైస్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం. ఆ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వై వేరియబుల్, అండ్ ఇక్కడ మనకి ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి కావాల్సినవి ఇక్కడ ఐ మీన్ లైక్ హౌస్ ప్రైస్ ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి మనకి ఒక వేరియబుల్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు. సో అదే ఇక్కడ అంటున్నాం. సో ఇన్ దిస్ వే, సో మనకి regression is related to a numeric values. Okay na, so mainly it is related to numeric values. సో రిగ్రెషన్ అంటే మనకి న్యూమరిక్ వాల్యూస్ ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది. అండ్ అదర్ వీ హ్యావ్ ఈ సెగ్మెంటేషన్. సో దిస్ సెగ్మెంటేషన్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో, ఈ సెగ్మెంటేషన్ అనేది మనకి క్లాసిఫికేషన్లో యూజ్ చేస్తాం. దానికి మనకి న్యూమరిక్ వాల్యూస్కి సంబంధం అనేది ఉండదు యాక్చువల్గా. సో లెట్స్ డిస్కస్ దాట్ లేటర్. ఇప్పుడు ఈ రిగ్రెషన్లో ఇప్పుడు మనం, సో లెట్స్ సీ హౌ మెనీ టైప్స్ వీ హ్యావ్. సో మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసినట్టు ఇన్ రిగ్రెషన్, సో వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ a equation, a mathematical equation we call, so y is equal to beta naught plus beta 1 x1 plus up to it goes on and up to beta k xk plus an error factor here we have. So this in this way, this is a రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్. సో ఇది ఏంటంటే మనకి మల్టీ లీనియర్ రిగ్రెషన్కి వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ అ మేజర్ టైప్స్ హియర్, సో వీ హ్యావ్ వన్ ఈజ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్, ఎక్కడైతే మనకి ఆ గ్రాఫికల్ లైన్ రిప్రజెంటేషన్ హ్యాస్ అ లీనియర్ గ్రాఫ్ హియర్. ఓకే, సో ఎక్కడైతే మనకి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లైన్ లీనియర్ గ్రాఫ్ వస్తుందో దాన్ని మనం ఇక్కడ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అంటాం. అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ నాన్ లీనియర్, వేర్ దేర్ మైట్ బి ఎనీ కర్వ్ ఇన్ ద గ్రాఫ్. Okay, and again we have this logistic regression. Actually this logistic regression is not related to this regression part, so it is actually classification. Okay, but still it is being categorized in the category of regression part. Okay, as we are saying logistic regression, it is not about like a numerical values related. Okay, so this is related to classification part, ekkadaithe manam categories loki divide chestamo, so daniki relate anamata. So this one here again here. సో ఇన్ దిస్ టైప్స్, మేజర్ టైప్స్ వీ హ్యావ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్లో కూడా మళ్ళీ మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. సో వీ సే దట్ సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది, సింపుల్, అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ మల్టిపుల్.
సో సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వేషన్. సో ఇంత పెద్ద ఈక్వేషన్ మనకి రాదు. సో సింప్లీ దెర్ విల్ బి లైక్ y ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ ఒమేగా డిఫరెన్స్, లైక్ ఇది మనం వెయిటేజ్ అనుకోవచ్చు. సో వెయిటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ సో బి డిఫైన్స్ బయాస్ హియర్, ఓకేనా. సో బి డిఫైన్స్ బయాస్, ఓకే. సో సో ఈ విధంగా ఇది వచ్చేసి సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్కి, అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి మల్టీ లీనియర్ రిగ్రెషన్కి అని అనుకోవచ్చు, ఓకే. అండ్ నాన్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేర్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ లీనియారిటీ. సో మనకి ఈ విధంగా గ్రాఫ్ వచ్చింది అంటే మనకి గ్రాఫ్ ఈ విధంగా ఉండకుండా సో దెర్ విల్ బి లైక్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ కర్వ్డ్ గ్రాఫ్ మనకి ఉండడం అనమాట. సో వేర్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్స్, లైక్ ఇప్పుడు వైకి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్ వేరియబుల్కి మధ్యన రిలేషన్షిప్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి లీనియర్గా లేకపోవడం అనమాట, రైట్. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే వీ హ్యావ్ సమ్ టాపిక్స్ లైక్ హోమోస్కాడస్టిసిటీ, ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి హెటిరోస్కాడస్టిసిటీ అనే టాపిక్స్ ఉన్నాయి, రైట్. సో హోమోస్కాడస్టిసిటీ అండ్ హెటిరోస్కాడస్టిసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో వెన్ ఎవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్ హియర్. సో ఈ గ్రాఫ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ ఆర్ సమ్ పాయింట్స్, ఓకే. సో ఈ పాయింట్స్లో సో నాకు ఇక్కడ మీరు డిఫరెన్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో నాకు త్రూ అవుట్ దెమ్ ఇస్ సేమ్, ఓకేనా. సో దీన్ని ఏమంటామంటే హోమోస్కాడస్టిక్ అంటాం, హోమోస్కాడస్టిసిటీ, ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇంకొక గ్రాఫ్ తీసుకుందాం హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అ ఫుల్ గ్రాఫ్ హియర్. సో ఇక్కడ నాకు ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ నాకు ఇక్కడ differences between the points, so differences between the points is also increasing. సో ఎప్పుడైతే నాకు ఈ పాయింట్స్ ఈ విధంగా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయో సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ అ వైడర్ స్ప్రెడ్ వే. సో ఇది ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నాకు గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్. సో ఈ విధంగా అయ్యేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే హెటిరోస్కాడస్టిక్ అంటాం, ఓకే. హెటిరోస్కాడస్టిసిటీ అంటాం దీన్నే, ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ దీంట్లో మనకు ఉన్న టాపిక్ ఏంటి అంటే సెగ్మెంటేషన్. సెగ్మెంటేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని వచ్చేసి యాపిల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకొన్ని వచ్చేసి లైక్ సమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, పైనాపిల్స్ ఉన్నాయి, ఓకే. సో ఇది ఒక కేటగిరీ అండ్ ఇది ఒక కేటగిరీ. సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనం గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం, రైట్. సో ఇది ఒక గ్రూప్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఒక గ్రూప్ అవుతుంది. సో ఈ టూ గ్రూప్స్లో మనకి టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఓకేనా. సో ఈ టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నట్టు అక్కడ. సో టూ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి సేమ్ కాదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నీ అనేవి మనకి ఒకే కంటైనర్లో ఉండేదాన్ని, ఓకే. సో ఒకే కంటైనర్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ కంటైనర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ హెట్రోజీనియస్ డేటా అంటాం. సో హెట్రోజీనియస్ డేటా ఇన్ ద సెన్స్ మనకి యాపిల్స్ ఉన్నాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ పైనాపిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ హెట్రోజీనియస్ డేటా సోర్స్లో నుంచి మనం ఏం చేసామని అంటే డేటాని సెగ్రిగేట్ చేసాం, అంటే సెగ్మెంట్స్లోకి డివైడ్ చేసాం, ఓకేనా. సెగ్మెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈ యాపిల్స్ అనేవి ఒక సెగ్మెంట్, పైనాపిల్స్ అనేవి ఒక సెగ్మెంట్. సో ఈ సపరేట్ గ్రూప్స్తో డివైడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి ఒక్కొక్క గ్రూప్లో సిమిలర్ డేటా మాత్రమే ఉంటుంది, ఓకే. సిమిలర్ డేటా ఇన్ ద సెన్స్ నాకు ఇప్పుడు ఈ యాపిల్ అనే గ్రూప్ ఉంది, యాపిల్ అనే గ్రూప్లో నాకు ఓన్లీ యాపిల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో యాపిల్స్ ఉండడాన్ని మనం ఏమంటామని అంటే హోమోజీనియస్ డేటా అని అంటాం, ఓకే. సో హోమోజీనియస్ డేటా అంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా మనకు హోమోజీనియస్ డేటా ఉంది, బట్ అన్ని కలిపి మనం ఒకే కంటైనర్లో కనుక పెట్టినట్లయితే సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అ కంప్లీట్లీ సో మిక్స్చర్ ఆఫ్ సమ్ మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాస్, ఓకే. మన డేటా అనలిటిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే సో దీన్ని ఏమంటామంటే హెట్రోజీనియస్ డేటా అని అంటాం. ఇక్కడ కంప్లీట్గా అన్ని మిక్స్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఇక్కడ మీరు లైక్ డెఫినేషన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే సెగ్మెంటేషన్ of object or customer, anything it might be, so is the process of partitioning or dividing some data or population of data set, అంటే మన దగ్గర ఇచ్చిన డేటా సెట్ మొత్తంలో ఓవరాల్ అబ్జర్వేషన్ ఇంటూ హోమోజీనియస్ సబ్ గ్రూప్స్.
such that observations in each group or in subgroups are similar. ఓకేనా. సో ఎన్ని గ్రూప్స్ అయితే మనం డివైడ్ చేసుకుంటామో ఒక మేజర్ గ్రూప్లో నుంచి మనం ఎన్నైతే సబ్ గ్రూప్స్ డివైడ్ చేసుకుంటామో వాటన్నిటిలో ఏంటంటే సిమిలర్ డేటా ఉండడం. సో అదే ఇక్కడ మనకి డెఫినేషన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అండ్ దీంట్లో మనకు వచ్చేసి మెయిన్గా సో వీ హ్యావ్ లైక్ దిస్ హార్డ్ సెగ్మెంటేషన్, సాఫ్ట్ సెగ్మెంటేషన్ టైప్స్ ఇవి కాకుండా మనకి ఏంటంటే సో వీ హ్యావ్ మోర్ 2 టైప్స్ హియర్. సో మెయిన్ టైప్స్ అయితే సో మనం చూసుకున్నట్లయితే let's say first one is nothing but objective segmentation, and second one is non-objective segmentation. ఓకే. సో ఈ విధంగా 2 టైప్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఆబ్జెక్టివ్ సెగ్మెంటేషన్ అండ్ నాన్ ఆబ్జెక్టివ్ సెగ్మెంటేషన్. సో ఈ ఆబ్జెక్టివ్ సెగ్మెంటేషన్ ఏమనొచ్చు అంటే మీరు దీన్ని అట్ ద సేమ్ టైం లైక్ దీన్ని సూపర్వైజ్డ్ అని కూడా అనొచ్చు. దీన్ని సూపర్వైజ్డ్ అనొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీన్ని వచ్చేసి అన్సూపర్వైజ్డ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ వే సో విల్ బి డివైడింగ్ దిస్ 2 categories హియర్. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ సెగ్మెంటేషన్లో ఏం చేస్తామనంటే సో వీ విల్ బి డివైడింగ్ ఇంటూ సమ్ గ్రూప్స్ లైక్ ఎట్లా అని అంటే మనకి డిపెండింగ్ అపాన్ సమ్ డేటా ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ టార్గెట్ బేస్డ్ లైక్ డిఫరెన్షియేషన్ అనుకోవచ్చు మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర వీ హ్యావ్ సమ్ డేటా హియర్. లెట్స్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ నా దగ్గర కొంచెం డేటా ఉంది. ఓకే. ఓవరాల్గా నా దగ్గర సేల్స్ డేటా ఉంది. రైట్. ఈ సేల్స్ డేటాలో నాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ అనేవాళ్ళు మళ్ళీ పర్చేస్ చేస్తారా, లైక్ వెదర్ దే విల్ కమ్ ఆర్ విల్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే. సో వెదర్ దే విల్ కమ్ బ్యాక్ ఆర్ నాట్ అనేది నేను ఒక 2 categories తీసుకున్నా. నా దగ్గర ఓవరాల్గా ఉన్న సేల్స్ డేటాని బేస్ చేసుకున్నా. ఇమాజిన్ ఐ హ్యావ్ అ బిజినెస్. సో ఆ బిజినెస్లో నా దగ్గర కొంచెం కస్టమర్స్ డేటా ఉంది. ఆ కస్టమర్స్ డేటాలో ఏంటి అని అంటే కొందరు కస్టమర్స్ మళ్ళీ రిటర్న్ నా షాప్కి వస్తారా రారా అని చెప్పి నేను వస్తారా అని ప్రిడిక్షన్ చేయాలి, లేకపోతే రారా అని ప్రిడిక్షన్ చేయాలి. సో ఇది నాకేంటంటే 2 groups అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నా టార్గెట్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు వస్తారా రారా. సో దీన్ని ఏమంటామంటే సో కస్టమర్ చర్న్ ప్రిడిక్షన్ అంటాం. ఓకేనా. దీన్నే చర్నింగ్ అని అంటాం. సో చర్న్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెదర్ దే విల్ కమ్ బ్యాక్ ఆర్ నాట్. సో ఓకేనా. ఇది కస్టమర్ చర్న్ ప్రిడిక్షన్ని సో మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే ఆబ్జెక్టివ్ సెగ్మెంటేషన్ అనుకోవచ్చు. మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఇక్కడ మెయిన్ మన టార్గెట్ వీ కెన్ సే ఆబ్జెక్టివ్. సో దాట్ ఇస్ ఆబ్జెక్టివ్ హియర్. సో మన టార్గెట్ ఏంటంటే కస్టమర్ చర్న్. సో కస్టమర్ వస్తారా రారా అన్నది సో మన మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఓకేనా. సో అదే ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఇంకొకటి నేను ఏం తీసుకోవచ్చు అని అంటే నాన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నా దగ్గర కొంత డేటా తీసుకొచ్చి పడేశారు. సో ఇప్పుడు ఆ డేటాలో నాకు ఏ ఆబ్జెక్టివ్ చెప్పలేదు, అంటే ఏం చేయాలో చెప్పలేదు. ఓకే. సో ఏం చేయాలి చెప్పనప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఆ డేటాని ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఓవరాల్గా ఫర్ ఇమాజిన్ దిస్ ఈస్ ద డేటా. సో ఈ డేటాని నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ ఐ విల్ అబ్జర్వ్. ఓకే. అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ డేటాలో ఐ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ సమ్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే. సో ఈ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే వెదర్ కస్టమర్ ఈజ్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ 1K ఆఫ్ గూడ్స్ ఎవ్రీ టైమ్ హీఈస్ కమింగ్ ఆర్ 2K ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ 1K ఆఫ్ గూడ్స్. సో ఈ విధంగా ప్రైస్ని బేస్ చేసుకొని మనం చేయొచ్చు, లేకపోతే క్వాంటిటీని బేస్ చేసుకొని చేయొచ్చు. ఓకే. ఏదైనా మనం ర్యాండమ్గా మన అబ్జర్వేషన్ని బేస్ చేసుకొని మన ప్యాటర్న్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని చేసేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే నాన్ ఆబ్జెక్టివ్. దీన్నే మనం ఏమన్నామంటే అన్సూపర్వైజ్డ్ అని కూడా అంటాం ఇక్కడ. అందుకే అన్సూపర్వైజ్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకి డేటా ఇచ్చిన తర్వాత మనం డేటాని బేస్ చేసుకొని మనం డెసిషన్ తీసుకోవడం. ఓకే. సో అదే మనం దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ రైట్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్టివ్ సెగ్మెంటేషన్ తీసుకుందాం. ఆబ్జెక్టివ్ సెగ్మెంటేషన్లో ఏంటి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ సే దట్ గ్రూప్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ యూజింగ్ సమ్ టార్గెట్ వేరియబుల్ ఇన్ దాట్ వే. సో ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మన కస్టమర్ చర్న్ ప్రిడిక్షన్ ఏదైతే చేసామో సేల్స్ డేటాకి అది రాసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ లైక్ ద నాన్ ఆబ్జెక్టివ్ సెగ్మెంటేషన్. ఓకే. సో ఈ నాన్ ఆబ్జెక్టివ్ సెగ్మెంటేషన్కి ఏంటి అని అంటే లైక్ లెట్స్ సే లైక్ మనకి ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. దెర్ ఈస్ నో సూపర్వైజింగ్ హియర్. సో లెట్స్ సే దట్
groups are defined only, or let's say groups are defined or formed, మనం ఏమైనా అనుకోవచ్చు. Groups are defined or formed only from input data. ఓకేనా? సో ఇన్పుట్ డేటాని బేస్ చేసుకొని మనం చేస్తాం. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం హియర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ నో టార్గెట్ హియర్. సో దెర్ ఈస్ నో టార్గెట్, నో టార్గెట్ లేబుల్. ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సో దేర్ వోంట్ బి ఎనీ వై వేరియబుల్. మనకి ఏంటంటే డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉండదు. సో ఓన్లీ మనకి సింపుల్ ఒక నెంబర్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ మాత్రమే ఇచ్చేస్తారు. అంటే సమ్ ఇమాజిన్ సమ్ ఎక్స్ వేరియబుల్ x1 x2 అండ్ x3. సో x1 సపరేట్, x2 సపరేట్, x3 సపరేట్ అని మనం చెప్పి ఏం చేస్తామంటే కొన్ని గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం అంతే. సో అదే మనకి ఇక్కడ సెగ్మెంటేషన్లో లైక్ ఆబ్జెక్టివ్ సెగ్మెంటేషన్లో అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ ప్రిడిక్ట్ చేయాలి, యూజింగ్ x2 అండ్ x3 మనం దీన్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం. Okay, so that's thing we done like we do in objective segmentation. And after this, so mainly మనకి ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసుకున్నట్లు హార్డ్ సెగ్మెంటేషన్ అండ్ సాఫ్ట్ సెగ్మెంటేషన్ అన్నాం. సో ఈ హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్ సెగ్మెంటేషన్ని వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ నేమ్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్, సో దీన్ని ఏమంటామంటే క్రిస్ప్ సెగ్మెంటేషన్ అని కూడా అని అంటాం. క్రిస్ప్ సెగ్మెంటేషన్. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏదైతే మనకి సాఫ్ట్ సెగ్మెంటేషన్ ఉందో దీన్ని సో ఫజీ సెగ్మెంటేషన్ అని కూడా అంటాం. ఐ మీన్ ఫజీ క్లస్టరింగ్ ఆర్ క్రిస్ప్ క్లస్టరింగ్. సో వీ హ్యావ్ సమ్ సచ్ నేమ్స్ హియర్. సో లెట్స్ రైట్ డౌన్ హియర్. దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ వీ హ్యావ్ హియర్. అండ్ అపార్ట్ ఆఫ్ దిస్ హార్డ్ సెగ్మెంటేషన్, సో ఈ హార్డ్ సెగ్మెంటేషన్లో ఏంటి అని అంటే సో మనకి ఏంటంటే సో దెర్ విల్ బి like one object. Okay, so one object, or we can say one data point. Okay, one data point, so which will belongs to only one group. ఓకే, ఒక గ్రూప్కి మాత్రమే అది చెందుతుంది. సో ఎలా అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యాపిల్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ వి నో, దిస్ ఈజ్ అ ఫ్రూట్. అంటే యాపిల్ అనేది ఫ్రూట్ అనే కేటగిరీకి మాత్రమే చెందుతుంది. రైట్. సో ఇది ఏంటంటే మనకి హార్డ్ సెగ్మెంటేషన్ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే సో మనం ఇక్కడ ప్రీవియస్గా అనుకున్నట్టు సో క్రిస్ప్ క్లస్టరింగ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో యాపిల్ అనే ఫ్రూట్ ఏదైతే ఉందో, యాపిల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో, యాపిల్ అనే ఆబ్జెక్ట్, ఓకే యాపిల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ సో మనకి ఫ్రూట్ అనే కేటగిరీకి మాత్రమే చెందుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది కాకుండా ఇంకా వెజిటేబుల్ అనే కేటగిరీకి ఇది చెందుతుందా? చెందదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ a vegetable category. Okay, so it belongs to only so fruit category. So right, so ఈ సెగ్మెంటేషన్ ఏదంటే మనకి హార్డ్ సెగ్మెంటేషన్ అంటాం, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్లస్టరింగ్ని. సో ఇంకొకటి మనకి ఏముంది అని అంటే సో వీ హ్యావ్ సాఫ్ట్ సెగ్మెంటేషన్. ఓకే, సో ఈ సాఫ్ట్ సెగ్మెంటేషన్లో మనం ఏమంటున్నాము అని అంటే సో ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొమాటో. సో ఈ టొమాటో అనే ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి నాకు ఫ్రూట్ అనే కేటగిరీకి కూడా చెందుతుంది, అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం వెజిటేబుల్ అనే కేటగిరీకి కూడా చెందుతుంది నాకు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ విల్ బి డిఫైనింగ్ హియర్. సో అందుకే దీని డెఫినేషన్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ టేకింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్ హియర్. ఓకే, ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ అ డేటా పాయింట్ బిలాంగ్స్ టు ఓన్లీ వన్ గ్రూప్. సో దీన్ని మీరు డెఫినేషన్ కింద రాసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఎలాబరేట్ ఇట్ మచ్ మోర్. సో బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి దీనికి డెఫినేషన్ కనుక మనం రాసుకున్నట్లయితే సో వేర్ ఈచ్ డేటా పాయింట్ కెన్ బిలాంగ్ టు వన్ గ్రూప్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ గ్రూప్. లైక్ ఈచ్ డేటా పాయింట్ or object can belong to two or more groups or clusters. Okay, so this can be the definition of this here.
నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్గా ఈ సెగ్మెంటేషన్ లైక్ క్లస్టరింగ్ అనేది మనకి ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే, సో వీ హ్యావ్ మెయిన్ టాపిక్ దట్ ఈస్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ సిమిలారిటీస్ అని అంటాం. క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ సిమిలారిటీస్. Okay, calculation of similarities is nothing but, for example, this is a graph. Imagine this is one point and this is one point. So in order to, for example, it has one cluster here. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ వన్ క్లస్టర్ హియర్. ఇప్పుడు ఇది ఈ క్లస్టర్లోనే ఉంది, ప్రాపర్గా ఉంది అని చెప్పి మనం ఎప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేస్తాము అని అంటే, సో వీ విల్ బీ క్యాల్కులేటింగ్ ద డిస్టెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఓకే, సో వీటి మధ్యన మనకి డిస్టెన్స్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఆ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి వీ విల్ బీ యూజింగ్, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యూక్లిడియన్ ఫార్ములాస్, యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా, అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మాన్హాటన్ ఫార్ములా ఒకటి యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దీస్ బోత్ ఆర్ ఫర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములాస్ హియర్. సో ఈ పాయింట్కి మనకి డిస్టెన్స్ ఎంత అని చెప్పి వీ విల్ బీ క్యాల్కులేటింగ్. ఓకే, సో అదే మనకి యూక్లిడియన్ ఫార్ములాలో అయితే, సో వీ విల్ బీ హ్యావింగ్, ఎవ్రీ వన్ నోస్ దిస్, యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఫ్రమ్ ద 10th స్టాండర్డ్ హియర్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్ హియర్. మనకి ఎలా అంటే x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ఉండొచ్చు, లేదా x1 మైనస్ x2 అని కూడా మీకు కొన్నిసార్లు ఉండొచ్చు. సో ఇది మనకు ఒక డిస్టెన్స్ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇంకొకటి మ్యాన్హాటన్ ఏంటి అని అంటే, సో దేర్ వోంట్ బి ఎనీ స్క్వేరింగ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్, బట్ వీ విల్ బీ గెటింగ్ అన్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అని అంటే మనకి లైక్ వీ విల్ బీ రిమూవింగ్ ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ ద నెగిటివ్ టర్మ్స్ హియర్. సో అందుకే x1 మైనస్ x2 అని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఎప్పుడైతే మనం అప్లై చేస్తామో, సో వీఆర్ ఎలిమినేటింగ్ సమ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ హియర్. సో ఇది మనకి మ్యాన్హాటన్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అనమాట. సో వీఆర్ యూజింగ్, సో ఈ విధంగా వీ విల్ బీ క్యాల్కులేటింగ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ హియర్. సో if you want some extended topic here, we have some segmentation algorithms also. Okay, segmentation algorithms. ఈ segmentation algorithms లో we have the very first one, that is k-means clustering. ఓకే, సో k-means clustering ఒకటి. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి hierarchical clustering ఒకటి. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి DB scan అంటాం. So here the DB scan is nothing but we call it as density based spatial clustering, so of applications with noise anamata. Okay, so this is what DB scan mean here. So now let's discuss about the properties of these regression and segmentation. So if we see here, the main properties of this regression is like mainly it should have a linearity between the variables that we are having in the regression, and at the same time there should be independence in between the variables, especially the independence should be appearing so in x variables, so x in the sense like independent variables. Okay, and there should be homoscedasticity. Homoscedasticity is in terms of errors here. Okay, as like I previously told you, these are some errors, so it should be homoscedastic, the errors or the difference between, like if this is a difference, there should be a similar difference in between them, and therefore also it should have some normality between those errors here. And again after this we have some blue property assumptions we call here. So again it also says that the first assumption we have in this blue properties is the linearity in this parameters. Okay, parameter is nothing but like x and y variables which we will be passing through the model. So like x1 and y1 variable, so we call these parameters here when we pass to the model here. Okay, so something like model dot fit of some parameters will be passing, right? So those, and again we need to take those random variables here. So the second point defines that, so ఎప్పుడైతే మనం కొన్ని like 80 and 20%, సో ఇవి ఎప్పుడైతే మనం తీసుకుంటాం కదా, సో ఇవి 80:2 రేషియో అని అంటాం, ఆర్ 80:20 రేషియో అని అంటాం. సో ఇదేంటంటే 100% డేటా సెట్లో, సో 100% డేటా సెట్లో సో మనం ఏం చేస్తామనంటే 80% ఏమో ట్రైనింగ్కి అండ్ 20% ఏమో టెస్టింగ్కి తీసుకుంటాం. అది ఎట్ ద సేమ్ టైం సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి లైక్ 70:30 రేషియో.
ఓకే. సో 70% అనేది మనకి ట్రైనింగ్‌కి అండ్ 30% అనేది టెస్టింగ్‌కి. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 100% ఆఫ్ ద డేటా సెట్. ఓకే. సో ఈ రేషియో అనేది మనకి శాంపిల్స్ ఏవైతే తీసుకుంటున్నామో ఈ శాంప్లింగ్ అనేది మనకి ర్యాండమ్‌గా ఉండాలి అని అంటాం. అంటే సేమ్ ఈసారి కూడా మనం సేమ్ తీసుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ టైం కూడా సేమ్ తీసుకున్నట్టు ఉండకూడదనమాట. సో ఎవ్రీ టైమ్ వీ నీడ్ టు కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. And the next assumption is like we have this no perfect multi collinearity. uh, as we discussed here, so independence of the collinearity. So మనకి x వేరియబుల్స్ మధ్యన x1 కి x2 కి అండ్ x3 కి మధ్యన మల్టీ కోలినియారిటీ అంటాం. అంటే ఈ x1 కి అండ్ x2 కి లింక్ ఉండకూడదు అండ్ x2 కి x3 కి లింక్ ఉండకూడదు. ఓకే. సో ఆ విధంగా మనకి లింక్స్ అనేవి ఉండకూడదు వేరియబుల్స్ కి మధ్యన. ఓకే. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ జీరో కండిషనల్ మీన్. సో ఎప్పుడైతే మనం వి క్యాల్కులేట్, సో దేర్ విల్ బి క్యాల్కులేటెడ్ మీన్, రైట్? ఎక్స్ బార్ ఒకటి క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం ఓవరాల్గా అబ్జర్వేషన్కి. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏవైతే వేరియబుల్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయో ఆ వేరియబుల్కి, సో x1 సపోజ్ అండ్ x1 అండ్ x2 ఏవైతే మనకి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో దీనికి మధ్య డిఫరెన్స్ అండ్ దీనికి మధ్య డిఫరెన్స్ మనకి సిమిలర్ ఉండాలి అని అంటున్నాం. ఓకే. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం హోమోస్కాడస్టిసిటీ అని అంటున్నాం. సో యాజ్ ఐ డిస్కస్డ్, యాజ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ, సో హోమోస్కాడస్టిసిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేరియన్స్ అని అంటున్నాం. ఓకే. డిఫరెన్సెస్, సో పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డిఫరెన్స్ అనేది కూడా మనకి సిమిలర్గా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనం, సో సపోజ్ నాకు y వేరియబుల్ ఉంది అండ్ y క్యాప్ నాకు ప్రిడిక్టెడ్ వేరియబుల్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ వేరియబుల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రిడిక్టెడ్ అవుట్కమ్. సో దీని ఏమంటామంటే, సో ప్రిడిక్షన్ అవుట్కమ్ అని కూడా అంటాం. ఓకే. ప్రిడిక్షన్స్ అని కూడా అంటాం. సో ఈ వేరియబుల్ అనేది మనకి రావడానికి, సో ఏవైతే మనం x వేరియబుల్స్ తీసుకున్నామో, ఓకే, సో x1 ఆర్ x2 అండ్ x3 సో అండ్ సో ఈ వేరియబుల్స్ మధ్యన మనకి డిఫరెన్సెస్, వేరియన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్స్ ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఇట్ టర్మ్స్ యాజ్ ఎర్రర్స్ హియర్. సో ఎర్రర్స్ అనేవి కూడా మనకి సిమిలర్గా ఉండాలి అని అంటున్నాం. ఇట్ షుడెంట్ బి మచ్ డిఫరెంట్. ఓకే. సో దట్స్ ద టర్మ్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ ఈస్ లైక్ నార్మాలిటీ. ఓకే. నార్మాలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అని అంటాం. సో ఎర్రర్స్ మధ్యన మనకి దేర్ షుడ్ బి నార్మాలిటీ అంటాం, లైక్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నమాట. సో ఎలా అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇఫ్ యూ టేక్ అ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైక్ దిస్, సో ఇన్ దిస్ వే, సో ఇట్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ దిస్ వే. మనకి ఇక్కడ మీన్ ఉండాలి, సో హియర్ ఇట్ షుడ్ బి మీడియన్, ఇక్కడ మనకి సో మోడ్ ఉండాలి. ఓకే. సో ఈ విధంగా, సో దేర్ ఎర్రర్స్కి కూడా మనం ఈ విధంగా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కనుక క్రియేట్ చేసుకుంటే నాకు ఈ విధంగా గ్రాఫ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి అని అంటున్నాం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద అనాలజీ వీ హ్యావ్ హియర్. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్, నెక్స్ట్ సెగ్మెంటేషన్లో కనుక మనం ప్రాపర్టీస్ చూసుకున్నట్లయితే, సో మెయిన్గా అయితే నాకు సెగ్మెంటేషన్ షుడ్ బి ఇంటర్నల్లీ కోసివ్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్లీ డిస్టింక్ట్ అని అంటున్నాం. సో ఇంటర్నల్లీ కోసివ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో ఏవైతే సపోజ్ దిస్ ఈజ్ వన్ క్లస్టర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ క్లస్టర్, ఈ క్లస్టర్లో ఉన్న పాయింట్స్కి మధ్యన నాకు సిమిలారిటీస్ ఉండాలి. ఓకే. సిమిలారిటీ రిడక్షన్ అంటాం కదా. సో ఈ క్లస్టర్లో ఏవైతే ఇదొక క్లస్టర్ అండ్ ఇదొక క్లస్టర్, సో ఇప్పుడు ఈ క్లస్టర్లో నాకు సిమిలారిటీ ఉండాలి, ఈ క్లస్టర్లో ఉన్న ఈ పాయింట్స్కి మధ్య నాకు సిమిలారిటీ ఉండాలి. ఓకే. బట్ వీటి రెండింటి మధ్య నాకు సిమిలారిటీ ఉండని అవసరం లేదు. ఓకే. అదే అంటున్నాం ఇక్కడ. సో ఈ టూ క్లస్టర్స్, ఓకే, ఇక్కడ అదే అంటున్నాం, ఇంటర్నల్ కోహెసివ్నెస్ ఉండాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్టర్నల్గా మనకు డిస్టింక్ట్ అయి ఉండాలి. సో ఈ పాయింట్స్ అనేవి, సో ఈ పాయింట్కి అండ్ ఈ పాయింట్కి మనం డిఫరెన్స్ కనుక పాయింట్అవుట్ చేస్తే, లైక్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నాకు అది డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఓకే. సో అది మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ ఈజ్ ఆఫన్ chosen via Shillout score and elbow method or business logic అని అంటున్నాం. సో దీస్ ఆర్ సమ్ మెథడ్స్ విచ్ వీ విల్ బి యూజింగ్. సో Shillout score and elbow method ఏవైతే మనకు ఉన్నాయో, సో ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్, అంటే ఎన్ని క్లస్టర్స్ అయితే మనం క్రియేట్ చేయాలో, నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ అనేదాన్ని మనకి డిఫైన్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో దోస్ ఆర్ సమ్ మెథడ్స్ వీ విల్ బి యూజింగ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బిజినెస్ లాజిక్. సో బిజినెస్ లాజిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఇఫ్ సపోజ్ నా దగ్గర ఒక క్రికెట్ టీమ్ ఉంది, ఓకేనా. సో ఇఫ్ సపోజ్ ఐ హ్యావ్ అ క్రికెట్ టీమ్, ఇప్పుడు నాకేంటంటే, సో బెస్ట్ ప్లేయర్స్ కావాలి, మోడరేట్ ప్లేయర్స్ కావాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లో పర్ఫార్మింగ్ ప్లేయర్స్ కావాలి. సో దీని మీద బేస్ చేసుకొని నేను ఇప్పుడు ప్లేయర్స్ని డివైడ్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఓవరాల్గా నా దగ్గర ఉన్న 12 ప్లేయర్స్ని నేను ఏం చేస్తాను అంటే, ఈ విధంగా డివైడ్ చేసుకుంటే నాకు సో 4 కింద, నేను ఇన్కేస్ ఈక్వల్ ఎప్పుడు రారు, సో ఇమాజిన్ ఇలా డివైడ్ చేసుకున్నా. ఇది నా బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని అంటే, నాకు సో బెస్ట్ పర్ఫార్మర్స్ నన్ను సపరేట్ చేయాలి టీంలో నుంచి. ఓకే. మోడరేట్ పర్ఫార్మర్స్ అండ్ ద సేమ్ టైం లో పర్ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ప్లేయర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని డివైడ్ చేయాలి. సో అది నా బిజినెస్ లాజిక్. ఇన్ కేస్ నా బిజినెస్ లాజిక్ కనుక హైట్ వైజ్ డివైడ్ చేయాలి అని అనుకోండి. ఓకే. సో ఎవరైతే 5 ఇంచెస్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు, 5 ఇంచెస్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు, సో ఎవరైతే 7 ఇంచెస్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు, ఐ మీన్ 7 ఫీట్, సారీ 5 ఫీట్ అండ్ 7 ఫీట్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు, సో ఎవరైతే 8 ఫీట్ ఉన్నారు,
ఓకే, ఈ విధంగా నేను డివైడ్ చేయలేదు అనుకోండి. సో ఈ విధంగా డివైడింగ్ అనేది ఒక సపరేట్ వస్తుంది. ఇదొక గ్రూప్ అండ్ ఇదొక గ్రూప్, ఈ విధంగా సపరేట్ గ్రూప్స్ వస్తాయి. సో బిజినెస్ లాజిక్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మనం క్లస్టరింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో దట్స్ ద థింగ్ వీఆర్ like explaining here. And apart of this, so next one we have is the advantages in the regression and the segmentation, which are divided separately. So regression లో మనకు advantages వచ్చేసి it gives exact values, ఎందుకంటే exact value మనం అక్కడ ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి. అండ్ at the same time easy to understand, మనకి న్యూమరికల్ కంటిన్యూస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఈజీగా అర్థమవుతాయి. అండ్ at the same time shows relationship between the variables. ఇప్పుడు నాకు సపోజ్ నేను ఒక y వేరియబుల్ నేను ప్రిడిక్ట్ చేయాలి, ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఇప్పుడు నాకు x1 అండ్ x2 ఏదైతే ఇది నాకు వచ్చేసి సైజ్ అనుకుందాం, అండ్ ఇది వచ్చేసి లొకేషన్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు హౌస్ ప్రైస్ ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి లొకేషన్ని బేస్ చేసుకొని అండ్ సైజ్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎప్పుడైతే వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ ప్రైస్ హియర్. ఓకే, సో సో ఆ ప్రైస్ నాకు ఎలా మనకి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది అర్థమవుతుంది. లైక్ సైజ్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే ప్రైస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, సైజ్ కనుక చిన్నగా ఉంటే ప్రైస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. లేదు అని అంటే మనకి ఏదైనా రోడ్ పాయింట్ అని అనుకోండి, రోడ్ పాయింట్ హౌస్ ఉంది అంటే ప్రైస్ మనకి ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కాదు, రోడ్ పాయింట్ కాదు, ఎక్కడో కాలనీ లోపల ఉంది అని అంటే ప్రైస్ అనేది తక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ విధంగా సో వై వేరియబుల్కి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం x1 అండ్ x2 వేరియబుల్స్కి, అంటే ఈ వేరియబుల్స్కి మధ్యన నాకు రిలేషన్షిప్ అనేది నాకు అర్థమవుతుంది బాగా దేంట్లో నాకు రిగ్రెషన్లో. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వర్క్స్ వెల్ విత్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. సో మెయిన్గా అయితే మనకి రిగ్రెషన్లో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అనేది ఎక్కువ ఉంటే, లైక్ ఎక్కువ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంటే మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రాపర్గా వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సెగ్మెంటేషన్లో మనం అడ్వాంటేజెస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఫైండ్స్ హిడెన్ ప్యాటర్న్స్. సో ఇఫ్ సపోజ్ నా దగ్గర ఏదైనా ఒక డేటా ఉంది, ఓకే, సో ఏదైనా ఒక డేటా ఉంది, సో సో మిక్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే నా దగ్గర ఉన్న డేటాలో ఏముందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. సో ఇది సేమ్ మనకు కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, సో కంపెనీలో కూడా కొన్ని సేల్స్ అవుతాయి, కొన్ని సేల్స్లో ఏంటి అని అంటే ఏం జరుగుతుందని వాళ్ళకి అర్థం కాదు. సో అర్థం కానప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఈ విధంగా క్లస్టరింగ్ బేస్డ్ ఆల్గరిథమ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు, ఈ విధంగా సెగ్మెంటేషన్ ఆల్గరిథమ్స్. సో దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఆ మోడల్ వీళ్ళు ఆటోమేటికల్లీ రికగ్నైజ్, సో మనకి కస్టమర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడమో లేకపోతే సేల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడమో లేకపోతే ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై సమ్ ప్యాటర్న్స్, అదే మనం ఇక్కడ అంటున్నాం. సో ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై సమ్ హిడెన్ ప్యాటర్న్స్, ఏవైతే మన హ్యూమన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము. సో ఆ ప్యాటర్న్స్ని మనకి ఏఐ మోడల్, వాట్ ఎవర్ ద క్లస్టరింగ్ మోడల్, సెగ్మెంటేషన్ మోడల్ వీఆర్ యూజింగ్ ఆర్ చూసింగ్, సో ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై. ఓకేనా, కొన్ని ప్యాటర్న్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నో నీడ్ ఫర్ లేబుల్స్. సో మనకి ప్రయర్గా వై లేబుల్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ మీన్స్ లైక్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఓకేనా, డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అనేది ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి ఉండదు. సో మన దగ్గర ఉండేవి ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ వేరియబుల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, సో సిగ్మా ఆఫ్ ఎక్స్ వేరియబుల్ అనుకుందాం. ఓకే, సిగ్మా ఆఫ్ ఎక్స్ వేరియబుల్స్ ఇట్ మైట్ బి x1 to సో ఎక్స్ పవర్ ఎన్, సో ఎక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ x1 to xn. ఓకేనా, ఈ విధంగా మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ మన దగ్గర ఉంటాయి. సో అవి కూడా ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ మాత్రమే మన దగ్గర ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్తో మనం ఏం చేస్తామనంటే మనం వి విల్ బి డివైడింగ్ దోస్ డేటా. ఓకే, ఆ డేటా మొత్తాన్ని కొన్ని క్లస్టర్స్లో డివైడ్ చేస్తాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సింప్లిఫైస్ లార్జ్ డేటా. సో మన దగ్గర కొన్ని లైక్ పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నా, లైక్ సమ్ హెక్సాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నా, సో ఈ డేటాని ఏంటి అంటే డివైడ్ చేయడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది సెగ్మెంటేషన్. ఈ సెగ్మెంటేషన్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ అప్లై రిగ్రెషన్. ఓకే, బట్ డైరెక్ట్గా రిగ్రెషన్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, సో ఈ పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటాని మోడల్ అనేది ట్రైన్ చేసుకుంటుంది. సో దాట్స్ అ బిగ్ డీల్ హియర్. అండ్ తర్వాత హెల్ప్స్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో ఈ విధంగా లైక్ సెగ్మెంటేషన్ చేయడం వల్ల ఈ సపోజ్ నా దగ్గర ఉన్న మల్టిపుల్ ఒక కంపెనీ డేటా ఉంది, కంపెనీ డేటాలో ఏంటి అంటే కస్టమర్ ఎవరైతే ఎక్కువ పర్చేస్ చేస్తున్నారో, సో పర్చేస్ డేటా ఉంది. ఈ పర్చేస్ డేటా ఏం చేశాను అంటే కస్టమర్ డేటా ఏం చేశాను అంటే ఎవరైతే ఎక్కువ పర్చేస్ చేశారు, ఎవరైతే తక్కువ పర్చేస్ చేశారు, నేను ఈ విధంగా 2 క్లస్టర్స్ అనేవి డివైడ్ చేస్తాను, 2 గ్రూప్స్ అనేవి డివైడ్ చేస్తాను. సో దీన్ని బట్టి ఏంటి అంటే నేను కస్టమర్ ప్రయారిటీ ఇవ్వగలను. అంటే ఎవరికైతే కస్టమర్కి పర్సనలైజ్డ్ మెసేజెస్ ఆర్ ఈమెయిల్స్ ఆర్ మనం రికమెండేషన్ పంపిస్తాం. మీకు ఎప్పుడైనా మొబైల్స్లో మీరు కనుక చూసుకున్నట్లయితే, సో దీస్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఫర్ సేల్, దీస్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఫర్ ఆఫర్, 80% ఆఫర్, 20% ఆఫ్ అని చెప్పి మనకి కొన్ని ఆఫర్స్ వస్తుంటాయి. అది మనకి రిలయన్స్ మాట అయినా, బిగ్ బాస్కెట్ అయినా, లేకపోతే స్విగ్గీ, ఇన్స్టామార్ట్ అయినా మీరు చూసుకుండొచ్చు. ఓకే, సో దాంట్లో మనకి ఏంటంటే సో మనం ఆల్రెడీ పర్చేస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏవైనా యాపిల్స్ పర్చేస్ చేసా ప్రీవియస్ వీక్.
సో ఇప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది అంటే మెసేజ్ ఈ వీక్లో యాపిల్స్ ప్రైస్ ఈజ్ బీయింగ్ రిడ్యూస్డ్ బై 80% నాకు చూపిస్తుంది. అంటే నేను మళ్ళీ యాపిల్స్ కొనాలి అని చెప్పి, ఎందుకంటే నేను ప్రీవియస్గా అది కొన్నా కాబట్టి, సో నాకు యాపిల్స్ అనేవి ఇష్టం, నేను మళ్ళీ కొంటానేమో అని చెప్పి నాకు ఆ పర్సనలైజ్డ్ మెసేజ్ అనేది నాకు పంపిస్తారు. సో అది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే ఏ కస్టమర్కి ఏ మెసేజ్ పంపించాలి అనేది డెసిషన్ అనేది, సో మనకి ఈ విధంగా లైక్ డిసిజన్ మేకింగ్ అనేది, సో మనకి డేటాని సెగ్మెంటేషన్ చేసి మనం డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, దాట్స్ ద మెయిన్ పర్పస్ హియర్. అండ్ తర్వాత సో దిస్ ఈజ్ ఫ్లెక్సిబుల్. సో నాకు ఎందుకు ఫ్లెక్సిబుల్ అంటున్నాము అని అంటే, ఇప్పుడు కస్టమర్ ఎక్కువ కొంటున్నారు అని చెప్పి నేను సెగ్మెంటైజ్ చేయాలా, లేకపోతే కస్టమర్ తక్కువ కొంటున్నారు అని చెప్పి నేను సెగ్మెంటైజ్ చేయాలా, లేకపోతే కస్టమర్ ఏజ్ని బేస్ చేసుకొని నేను సెగ్మెంటేషన్ గ్రూప్స్ అనేది డివైడ్ చేయాలా, లేకపోతే పర్చేస్ని బేస్ చేసుకొని, ఓకే ఐ మీన్ కాస్ట్ని బేస్ చేసుకొని సెగ్మెంట్ చేయాలా. సో ఈ విధంగా ఈ డిఫరెంట్ సెనారియోస్ అనేవి నా రిక్వైర్మెంట్ బేస్డ్ అనమాట. ఇవనేవి నేను నాకు నచ్చినట్టు నేను మాడిఫై చేయగలను. సో అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పవర్ఫుల్ అప్రోచ్ అని అంటున్నాం. ఓకే, అండ్ తర్వాత వచ్చేసి నాకు డిసడ్వాంటేజెస్, దీంట్లో మనకి రిగ్రెషన్లో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు దిస్ సెగ్మెంటేషన్లో డిసడ్వాంటేజెస్. మెయిన్గా నాకు రిగ్రెషన్లో డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి కెనాట్ హ్యాండిల్ కేటగిరీస్ డైరెక్ట్లీ. సో యాజ్ వీ నో, కేటగిరీస్ హ్యాండిల్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ దిస్ సెగ్మెంటేషన్ లైక్ క్లస్టరింగ్ ఆల్గరిథమ్ సపరేట్లీ. సో ఇది మనకి హ్యాండిల్ చేయలేదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సెన్సిటివ్ టు అవుట్లయర్స్ అని అంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు సెన్సిటివ్ టు అవుట్లయర్స్ అంటున్నాము అని అంటే, ఏదైనా ఒక వాల్యూలో చిన్న చేంజ్ కూడా ఇది ఏం చేస్తుందంటే కంప్లీట్గా లైక్ వాల్యూని చేంజ్ చేసేస్తుంది. అంటే సపోజ్ నాకు x1 వాల్యూ అనేది 10 ఉండాలి, బట్ అది వచ్చేసి నాకు 20 ఉంది. సో ఇది ఏంటంటే అవుట్లయర్ అన్నమాట. ఓకే, 10 ఎక్కడ, మనకి 20 ఎక్కడ, దెర్ ఈజ్ 10 డిఫరెన్స్. ఓకేనా, ఇది ఎర్రర్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ 10 డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్ల నాకు చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎక్కడ, అవుట్పుట్లో ఈ ఎర్రర్ అనేది చాలా డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో అందుకే ఇక్కడ ఏమంటామంటే సెన్సిటివిటీ టు అవుట్లయర్స్ అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అజ్యూమ్ రిలేషన్షిప్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి వేరియబుల్స్ మధ్యన రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తుంది. లైక్ వైకి అండ్ x1కి, వైకి x2కి, అండ్ వైకి x3కి, అప్ టు సో ఆన్ xn వేరియబుల్స్ వరకు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే రిలేషన్షిప్ అనేది అదే అజ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్ హియర్. అండ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఓవర్ ఫిట్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓకే, ఏదైనా ఒక డేటాని చాలా డీప్గా ట్రైన్ అయిపోవడం, అంటే ఓవర్ ట్రైనింగ్ అని కూడా అంటాం మనం దీన్ని. ఓకేనా, ఓవర్ ట్రైనింగ్ అంటే ఏదో ఒక దాని గురించి మనం ఓవర్గా చెప్పడం. ఓకే, సో ఓవర్ థింకింగ్ అంటాం కదా మన హ్యూమన్స్ బాగా చేసేది. సో అది కూడా అనొచ్చు మీరు. ఓకే, మన హ్యూమన్స్ బాగా చేస్తాం ఓవర్ థింకింగ్. అంటే ఏదో ఒక విషయం గురించి మనకి చాలా ఎక్కువ, అంటే అవసరం లేని దానికన్నా ఎక్కువ చెప్పారనుకోండి, లైక్ అవసరం లేని దానికన్నా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇచ్చినా కూడా, సో యూ కెన్ సే ఎక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇది కూడా విచ్ రిజల్ట్స్ టు ఓవర్ ఫిట్టింగ్ హియర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నీడ్స్ లేబుల్ డేటా. మనకి ఇక్కడ డెఫినెట్గా లేబుల్స్ అనేవి డిఫైన్ చేసి ఉండాలి, లేకపోతే రిగ్రెషన్ అల్గరిథం అనేది రన్ అవ్వదు. మనకి ఎందుకంటే ఏది y ఇక్కడ, ఏది x అనేది మనం డిఫైన్ చేయాలి, అంటే ఏది లైక్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అండ్ ఏది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయాలన్నమాట. సో అది డిఫైన్ చేస్తే మనకు అవుతుంది. అందుకే మనకి ఇక్కడ లేబిలింగ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి. లేబిలింగ్ అంటే మనకి ఏదైనా ఒక కాలంలో పైన కాలం నేమ్స్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ తర్వాత వచ్చేసి డిసడ్వాంటేజెస్ ఇన్ సార్ట్ ఆఫ్ సెగ్మెంటేషన్. సో నో క్లియర్ అవుట్పుట్. మనకి ఆల్గరిథం అనేది ఆటోమేటిక్గా తనంతట తను అర్థం చేసుకున్నంత వరకు అది అవుట్పుట్ ఏమి ఇస్తుందో మనకు కూడా తెలియదు. ఓకే, సో అదనమాట నో క్లియర్ అవుట్పుట్. వీ కంట్ ఇమాజిన్ అవుట్పుట్ విల్ బీ ఇన్ దిస్ వే. ఓకేనా, మోడల్ ఏం అర్థం చేసుకుంటో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చూసింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ ఈజ్ హార్డ్. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్, ఎన్ని క్లస్టర్స్ అనేవి డివైడ్ అవుతాయి లేదా మనం డిసైడ్ చేయాలనేది ఇక్కడ టఫ్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. వీ కంట్ ఇమాజిన్. ఓకే, సెన్సిటివ్ టు నాయిస్. సో ఇది ఇక్కడ కూడా సేమ్, మనకి ఏదైనా ఒక నాయిస్ గనక మనకి ఉంటే సో అది మనకి ఒక డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రిజల్ట్స్ మే వ్యారీ. సో రిజల్ట్స్ ఒకసారి ఒక రిజల్ట్ రావచ్చు, ఇంకొకసారి ఒక రిజల్ట్ రావచ్చు. ఇఫ్ సపోజ్ రిజల్ట్ అనేది ఒకసారి ఎక్స్ వచ్చింది, ఇంకొకసారి ఎక్స్, సో ఈసారి ఎక్స్ వస్తే ఈసారి మనకు వచ్చేసి వై రావచ్చు. సో ఈ విధంగా ఐ మీన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మీకు. ఓకే, సో నాకు ఇఫ్ సపోజ్ నేను ఒక బంచ్ ఆఫ్ డేటా ఇచ్చా, ఈ డేటాలో నాకు ఏంటంటే ఒకసారి వచ్చేసి 4 క్లస్టర్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి, ఇంకొకసారి వచ్చేసి 5 క్లస్టర్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. సో ఈ డిఫరెన్స్ అనమాట. అంటే మోడల్ ప్రతిసారి సిమిలర్గా ట్రైన్ అవ్వదు. సో ఇండివిజువల్ ట్రైనింగ్ అని అంటాం, సో యూనిక్ ట్రైనింగ్ ఆర్ లైక్ డిఫరెన్స్ ట్రైనింగ్ అని అంటాం. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ ట్రైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ డిఫరెంట్లీ. ఓకే, మోడల్ అనేది. సో అందుకే మనకి ఎవ్రీ టైమ్ వీ రన్ దిస్ అల్గరిథం వీ విల్ గెట్ సమ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ హియర్. So that's all in this video. So for the next topic, we will be discussing in the next video. Thank you.